Саламатсыздар, урматтуу 7 каналдын көрөрмандары. Бүгүнкү биздин студиябызда Түркиядан келген кадырлуу конокторубуз бар. Алар Анталия журналисттер жамаатынын төрагасы Идрис Таш мырза, ошондой эле ТРТ Хабер каналынын Анталиядагы жетекчиси жана Анталия журналисттер жамаатынын төрагасынын орун басары Ахмет Öcal мырза. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Hoş gördük. Biz sizlerden kanalımızda bulunduğunuzda ardından kullanıştayız. Bu efirde kesimiz tuuralı birlikte talkular жүргүзөбүз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирдин жүрүшүндө Кыргызстандын жана Түркиянын жалпыга маалымдоо каражаттарындагы кызматташтык тууралуу сөз кылмакчыбыз. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын журналисттер союзу коомдук бирикмеси менен Түркия Республикасынын Анталия журналисттер биримдигинин ортосунда меморандумга кол коюлган. Айтсаңыз, бул Кыргызстанга келүү максатыңыз тууралуу кенен баяндап берсеңиз. Çok teşekkür ediyoruz. Çok rahmat. Biz bugün Antalya jurnalistler cemaatinin öküldörü katары bu жерде Kırgızstan'a Kırgızstan Jurnalistler Soyuzu'nun төрағасы İlyazbek Mirza'nın konuğu bolup geldik. Ondan burun Antalya'da aldın ala bir görüşüm uyuşturgan bolчубуз. Oşonda İlyaz Mirza bizi bu жаққа çakırdı. Jana biz bugün kelip bu жақта Kırgızstan'dagı kesipteşlerimiz менен аябай жакшы, жылуу мамиледе, жылуу топтошуп алышкандыгы үчүн абдан ыраазычылык билдиребиз. Biz Kırgızstan'a kelgenibizden abdan kuvанычтабыз. Men orun basarım jana TRT Haber Antalya жетекчиси Ahmet Öcal Mırza менен sizlerden abdan razı bolup oturabız. Paylaşımlar sağlıyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Öcal Mırza, kийинки суроону сизге узатсам, siz жетектеген TRT Haber kanalının ишмердүүлүгү тууралуу айтып берсеңиz. TRT Haber kanalı öncelikle burada biz Antalya Gazeteciler Kırgızstan'daki Jurnalistler Soyuzu menен Antalya'daki jurnalistler cemaatinin arasında bir köprü, medyalık köprü paydatlığı için kelip turabız. Men bu yerde TRT Haber'den Antalya yetekçisi katары TRT Haber tuuralуу sizlerge kıskaça malumat bere alam. TRT Haber Türkiye'de Türkiye'de mamleketlik basma söz hizmet vergen bir medya kuruluş. Halkın en doğru habere Elimiz Tuğra Havarga uağında жетisinde жүздөгөн jurnalistimiz menen Türkiye'nin her bir tarafından havarlarda elge jetkir bergenге hareket kılgan bir televizyon kanalımız. Haber kanalıyız. TRT Haber eldin en tuğra havarga en tez vakitte жетишүүsü üçün bardıq etikalık bağlılıklarga baş iген awalda havar kılууну özüne millet katары esirteydi. TRT'de TRT Haber'in dışında TRT Avaz, TRT World siyahtı el aralık kanalları menen dünyöge dagı habarlarını çıkarıp durат. İdris Taş mırza, aytsanız, Antalya jurnalistler cemaatinin ишмердүүлүгү тууралуу баяндап берсеңиz. Antalya Gazeteciler Cemiyeti 14 Ocak Antalya Jurnalistler Cemaati 14 Yanvar 1984 yılı kurulgan bolup, oşondan beri Türkiye'de jana Antalya'dagı jurnalistlerden hak hukukların korgogon uyum bolsanlar 450'ge jakın müçesi var. Bugün geçen neler kılganыбызды ayta turgan bolsok, eng maanilүү işlerden birisi Osman İmperiyasının azırkıga çeyinki jurnalistikanın tarihini görsetken bir galeriya açkanыбыз dep aytsam bolat. Antalya Jurnalistler Cemaati jurnalistlerden özlerinin tümdölüklerini çoğultup alardı kitap kılуу menen dagı bir Türkiye'de algaçkı bir işti başlagan boldu. Yine birçok gazete çocuğuna ошондой эле jurnalistlerden baldarına başlangıç mektepten üniversitetke çeyin okularına kolluğu körsetүү maksatında stipendiyalar bergen жалгыз uyum dep aytsak bolat. Bunun yanı sıra ошондой эле дүйнөдөгү бардык журналисттердин bir çoğuluş yerin түзгөндөйбүз деп айтсак болот. Дүйнөнүн бардык жерлеринен келген журналисттер биз менен байланышка чыгышат жана биз алар менен өзүнчө маектер куруп, алар менен bir arага келип, аларды конок кылып турабыз. Yine dagы bir Türkiye'de algaçkılardan болуп жасаган нерсебизди айта турган болсок, agrardык экономикалык журналистика деген нерсени баштаттык жана бул да Türkiye'dagi bir algaçkı iş деп айта алабыз. Рахмат, анда эмесе маегибизди Ахмет Öcal мырза менен улантсак, Кыргыз медиа уюмдары менен кандай кызматташтыкты өнүктүрүүнү пландап жатасыздар? TRT Haber aslında
sadece TRT negizинен Türkiye'nin içindeki kabarlardı kılgандай görünse dahi, ошондой эле дүйнөнүн бардык жерлеринен келген кабарларды жана дүйнөнүн булуң бурчунда болгон TRT журналисттеринен келген кабарларды дагы чыгарып турган бир уюм. TRT Türkiye'dagi mamleketlik telekanal болгондугуна байланыштуу дүйнөдөгү mamleketlik telekanaldардын биримдикке да мүчө болуп саналат. Dolayısıyla Bu birimdik özü aradagı haber almaşu programmalarını uyuşturuyor. Kırgızistan Devlet Televizyonu da uyumga Kırgızstandagı mamleketlik kanallar dagı müçö dep bilem. Jana Kırgızstandın çıgaran haberlarındagı al jaktan eger bizge to'g'ri kelgan haberlar bolsa biz alарды dagı jarıyalap turabız. Biz de aynı zamanda Türkiye'de yaşayan Kırgız Ошондой эле Түркияда жашаган Кыргызстан жарандарынын жана этникалык кыргыздардын жасаган иш-чараларын тартып, чагылдырып, аларды дагы бул жактагы Кыргызстан медиасына тартуулап турабыз, сунуп турабыз. Негизинен ошентип дээрлик аябай жакшы кызматташтыктар кылып келебиз Кыргызстан менен Türkiye arasında. Biz bolsa Antalya'da dagы бул кызматташтыкты күчөтүүнү максаттап бул жакка келип отурабыз. Кол коюлган меморандумдун негизинде кандай иш-чаралар жүзөгө ашат? Kırgız Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği ve Antalya Gazeteciler Суроңуз үчүн чоң рахмат. Биз Кыргыз Республикасынын журналисттер союзу менен түзгөн бул протоколубузда негизинен эки өлкөнүн арасындагы бир медиа көпүрүсү болуусун максаттап турабыз. Медиа кызматкерлеринин арасындагы достукту, биримдикти, бир туугандыкты өрчүндөтөбүз деп ишенебиз. Кыргызстандагы жана Анталиядагы медиа кызматкерлери бири-бири менен тажрыйба алмашсын. Биз бул жакка келгенибизде эле башка журналисттер да Кыргызстанга келишсин. Бул Кыргызстандагы журналисттер да Анталияга барсын, биз Анталияда аларды конок кылайлы деп ниет кылып атабыз. Кесибибиздин сыйлуулугун арттыруу үчүн ар эки өлкөдө жакшы долбоорлорду ишке ашырууну максат кылып турабыз. Бул менин Кыргызстанга экинчи жолу келишим. Мурунку келгенимде мынчалык активдүү журналисттерди көргөн эмес болчумун. Азыр болсо Ильяз мырза аябай жакшы активдүү жаш жана динамик ошондой эле сыйлуу журналисттерди чогултуптур. Биз ал журналисттер менен келечекте аябай жакшы иштерди кыла алат экенибизге ишенебиз. Ильяз мырза бул кыска убакыттын ичинде журналисттер союзун мындай жакшы тарапка ушундай өзгөрткөндүгүн көрүп кубандык. Biz de Kırgızstandagi kesиптештерибизди дагы профессионалдуу көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Жергиликтүү медианын таасирин арттыруу жана өнүктүрүү үчүн кандай шарттар керек? Şunu net olarak ifade etmek isterim ki Биринчиден ушуну айтып кетким келет. Азыр жергиликтүү медиа деген нерсе калган жок десек болот. Анткени азыр социалдык тармактар чыгып калды жана бардык кабарлар Америкада дагы, Кыргызстанда дагы, Түркияда дагы, башка жерлерде дагы бир убакытта көрсө боло турган абалга келип калды. Ошондуктан биз азыр жергиликтүү медиа дегенден көрө дагы көбүрөөк санариптик медиа дегенибиз туура болот деп ойлойм. Мындан кийин жергиликтүү же болбосо мамлекеттик же болбосо эл аралык журналист деген түшүнүктөр жоголуп кетти. Мындан кийин журналист деген гана бир кесип пайда болот. bizim genelde sektörümüzde en önemli sorunlardan bir tanesi Биздин кесибибиздин эң чоң көйгөйлөрүнүн бирөөсү биздин кесибибиз менен байланыштуу мыйзамдардын болбосу. Бул кесиптик мыйзамдардын болбосу деп айта алабыз. Бул бир гана Түркияда деп айткан туура болбойт. Бул түрк мамлекеттеринде дагы ошол эле проблема бар. Европадагы өлкөлөрдө дагы ошол көйгөйлөр менен туш келебиз деген туура болот. Biliyorsunuz bizim meslekte gazeteci çok kıymetli. Ошондой эле дүйнөдөгү бардык медиа курулуштарынын чоң көйгөйлөрүнүн бирөөсү жетишкен кадрлар деп айтсак болот. Өзүңүздөр билгендей эле журналист дегенибиз элдердин арасындагы эң ишеничтүү адамдардын орто жолун таба турган бир киши болуп саналат. Yani gazeteci söylem ve eylemi aynı olacak. Тактап айтканда журналист сүйлөгөндөрү менен кылгандары бири-бирине туура келген киши болуш керек. Üniversitede okurken bir hocamın Университетте окуп атканыбызда бизге мугалимибиздин үйрөткөн өтө маанилүү бир сөзү бар болчу. Калемиңди дайыма сыйлап жүр. Башкасынын кызматкери болуп калбаганга аракет кыл. Кийинки суроо Ахмет Өжал мырза сизге болсун. Бул бүгүнкү күндө санарип аябай тездик менен өнүгүп жатат. ТРТ бул өзгөрүүгө кантип шайкеш келүүдө?
TRT tüm dijital mecralarda TRT daярдаган контенттеринин бардыгын соц тармактардагы жана башка санариптик платформалардагы каналдарында да бөлүшүп турат. Ал санариптик каналдарда дагы сөзсүз түрдө профессионалдуу түрдө даярдалган контенттер бөлүшүп турат. Kimliksiz haber Sanariптик мейкиндикте kimliksiz кабар чыгарып аткандардын алдын алуу үчүн биздикине окшогон мамлекеттик каналдардын дагы көбүрөөк күчтүүрөөк болушу керек экендигине ишенем. Gazeteciler için ne tür eğitimler ve seminerler düzenleniyor? Çok teşekkür ediyorum. Суроо үчүн абдан ыраазычылык билдиребиз. Бир аз мурун айтып өткөнүбүздөй, Түркиядагы алгачкы агрардык журналистика семинарын биз өттүк. Дагы бир эң маанилүү жасагандарыбыздан бирөөбүз катары журналисттерибизге чет тилин үйрөтүү боюнча Түркиянын эң алдыда келген тил үйрөтүү борборлорунун бирөөсү менен контракт түздүк жана биздин өзүбүздүн салонубузда журналисттердин чет тилдерин үйрөнүүсүнө шарт түзүп берип атабыз. Медиадагы тил теңдүүлүгү деген бир китепче чыгардык. Аял айдоочу кырсыкка кабылды дегенге окшогон кабарлар жоюлду. Азыр болсо айдоочу деп эле калынды. Yine mesleğe yeni başlayacak olan Ошондой эле көптөгөн университеттердин коммуникация факультетинин студенттерине биз өзүбүздүн басма сөз музейибизди кыдыртып, андан кийин басма сөз боюнча атайын сабактар берип атабыз жана бул жол менен алардын кесиптерине кызыгууларына арттыруусуна себеп болуп атабыз. Мектептерге, лицейлерге дагы бул кесипти сүйдүрүү үчүн туроо талаптар болуп калат. Кээде өзүбүз, кээде досторубузду жөнөтүү менен бул семинарларды дагы уюштуруп турабыз. Биздин убактыбыз дагы аягына чыгып баратат. Журналист болом деген окуучуларга кеп кеңешиңиздерди берип койсоңуздар. bizim mesleğimiz Биздин кесибибиз аябай оор кесип, бирок ошол эле учурда аябай эле толкундандыруучу бир кесип деп айтсак болот. Толкунданууну жакшы көргөндөр, андан кийин өзүн өзү өнүктүрүүнү жакшы көргөндөр, бул кесипте дагы алдыга кетүүнү каалайм дегендер болсо, аларды бул биздин кесибибизге кошула алышат деп ойлойм. Дагы бардык жаштарыбызды өздөрүн өнүктүрүүгө чакырып калабыз. Журналист деген жашоодо бир деталь болуп калбаш керек, жашоонун өзү болууга тийиш. Журналист көргөнүнү жана чындыктарды гана жазыш керек. Çok seyahat edecek. Көп саякат кылыш керек, көп китеп окуш керек, жашоону жакшы билиш керек жана бардык нерселерге даяр туруш керек. Yani insanlarla röportaj Bir адам менен репортаж кылып аткан маалда эч кимдин ата-энесин тандай алуу укугуна ээ эмес экендигин дайым түшүнүп турат. Örnek vereyim mesela Буга бир мисал берип кетиш керек болсо, мисал үчүн бир футбол болуп атат дейлик. Футболду жарыялаганга акысы болгон бир телевидение каналы бар. Бирок ошол эле учурда бир адам келип туруп, аны түз эфирден чыгарып атат, Instagram'дан мисал үчүн. Буга акысы жок экендигин журналист билиш керек. Бул жерде автордук укукту тебелеп аткандыгын түшүнүш керек журналист. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин маегибиз дагы соңуна келип калды. Биздин бүгүнкү студияда Анталия журналисттер жамаатынын төрагасы Идрис Таш мырза, ошондой эле ТРТ Хабер каналынын Анталиядагы жетекчиси жана Анталия журналисттер жамаатынын төрагасынын орун басары Ахмет Өжал мырза конокто болду. 7 каналдан алыстабаңыздар, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.